वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राहुल जी ने तो अपनी चशमदीन जी गल उस टाइम वापरी सी वो थोड़े मूहरे रख दी है बतौर जर्नलिस्ट। इन्हों को वसीले भी सगे, इन्हों को फॉर्चुनेटली जा भी सकते सगे। साडी फैमिली भी दिल्ली नूं बिलोंग करती है तो असी 31 तरीक नूं असी जोरबाग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के नाल ही है, उत्थे असी कोई खाने ते जा रहे थे तो मेरे मदर नाल सीगे। मेरे फादर साहब उस टाइम चीफ मैकेनिकल इंजीनियर साउथ ईस्टर्न रेलवे सीगे कलकत्ते। उन्होंने दिल्ली नूं आना सीगा तो उन्होंने क्योंकि वो टेरिटोरियल आर्मी दे विच कर्नल भी सीगे तो उन्होंने देखा कि भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज़ बीन असैसिनेटेड। तो उन्होंने जी होंदी है वो ट्रेनिंग उन्होंने कहा भी एमरजेंसी आ गई है। सो उन्होंने आप ही गड्डी उन्होंने बोर्ड नहीं की। ये सैपरेट मैटर है कि मुरादाबाद आके क्योंकि फर्स्ट AC दे विच उन्होंने देखा अनूप सिंह का नाम तो पुछते थे कंडक्टर को कि भी कितने नहीं बाहर कड्डो आप वो चढ़े नहीं सके कलकत्ते तो। सो चलो वो कुदरती वो गल भी हो गई। दिल्ली असी जो असी जा रहे तो सामने मूहरे मैनू वो जो मेन रोड है जिथे वो पुराना एयरपोर्ट भी होंदा सीगा अपना सफदरजंग, तो उत्थे मैं देखा एक मोटरसाइकिल सड़ता सीगा। शाम का वेला सी तकरीबन 8 बजे। तो मैं मेरे मदर कहते जरूर किसी सिख का होना। मैं क्यों बई ठीक है मर गई तो डजंट मैटर बट चलो। असी उत्थे जी रात उत्थे ही रह गए। मेरे चाचा जी का घर उत्थे ही सीगा। तो अगले दिन साडा फार्म है गुड़गांव च, असी उत्थे चले गए मारुति के सामने है। तो असी सवेरे उठ के असी फार्म चले गए कि भी चलो जड़ा माड़ा मोटा कोई रिएक्शन सीगा वो हो गया होना तो गल खत्म है। नॉट रियलाइजिंग कि हाली जोड़ा प्रोग्राम सीगा वो हाली शुरू होना सीगा क्योंकि राजीव गांधी मेरे ख्याल शाम में वापस आया सीगा एंड ये सारा काम जोड़ा इन्होंने शुरू किया उस दिन। फिर रात को जो भी बनया इन्हों का तो अगले दिन उत्थे बॉर्डर पर ओल्ड दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर एक सिख का सीगा पेट्रोल स्टेशन, वो अपना असला भी लैके गया सीगा। मॉब मूव आया उत्थे तो उन्हें गोलियां चलातियाँ, 2 बंदे फट्टर हो गए। फिर वो भज आया अपने घर नूं गुड़गांव। बट उत्थे फिर तकरीबन 30 या 35 या 38 सिखां दे ट्रक सीगे। फिर मॉब ने उन्होंने साड़िया उत्थे। तो फिर ये साडे फार्म्स वाल आना शुरू किया इन्होंने। ICS मिस्टर BS गरेवाल का फार्म भी उत्थे ही हैगा। अपने सोहन सिंह दोसांझ भी PRI वाले वो भी उत्थे रहिंदे सीगे। असी साडा तो सीगा ही मेरे मास्टर जी होरां दा भी सारिਆਂ ਦਾ। तो असी तो लिता सीगा जो पंजाब हुंदा सीगा मतलब 59-60 मेरे बाबा जी ने जमीन लिती सी उस टाइम तो पंजाब ही सी। तो साढ़े वाल आन लग गए। साढ़े को असला उसला तो सीगा। चलो असी क्या अपने फार्म पर असी मोर्चा इत्थे बन लीए। पर बजुर्गों ने सोचा कि भी नहीं क्योंकि रिपोर्टां आनियां शुरू हो गई सीगियां कि भी पुलिस जिहड़ी है ना वो भी गलत काम कर रही है। वो जिथे जिथे सिखां ने कुछ रजिस्टेंस शो की है उन्होंने सिखां के घर जाके उन्होंने उन्होंने वैपन्स लैके तो फिर वापस मॉब नूं भेजा कि बई हुणे निहत्थे हो गए ने हुण तुसीं जाओ। सो मेरे मास्टर जी वॉज द सीनियर मोस्ट देयर। ही सेड मैनूं पता है कि काक्यों तुहाडे कोल जज्बा भी हैगा, कोई अपना घर भी नहीं छड्डना चाहुंदा पर मतलब हुण अजकल की जिहड़ी प्रेजेंट सिचुएशन है। सो मेरे फिर अंकल ने कोई एयरफोर्स वाले नाल उत्थे नाल ही साडा एयरफोर्स स्टेशन सीगा उन्होंने गल की तो असी गड्डियां अपनियां उत्थे लैके तो चले गए। बंदूकां जरूर ना के लैके चले गए। उत्थे जाके भी सानू कहा गया जी अंदर रहो जी दिस दैट वो मशीन गन्नां सीगियां। मैं कहा लिया भाओ तो मैनू फड़ा तो सही अपनी गन तो मैं देखदा किहड़ा मॉब साडे मूहरे खड़दा है। बट खैर कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गल यह सीगी कि भी ये सारा कुछ कराया गया सीगा। जिहड़ी गल भाजी ने की है कि असी भी आई रिमेंबर मेरे कज़न दे वाइफ ने श्रीलंका रहिंदे ने आर्थिका, उन्होंने शशि थरूर नूं ये गल कही सीगी क्योंकि जदों शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखिया सीगा तो इहनूं कहा सी राइट्स। हाली भी सारे पेपर दुख की गल है। मैं जस्टिस सोधी नूं भी कहा सीगा इत्थे जिहड़े ट्रिब्यून दे हैगे ट्रस्टी बहुत चिर पहला मैं कहा सर एक गल एक बेनती सुन लो अपने अपने एटलीस्ट अपने पेपर नूं कह दो कि इनू राइट्स करके ना संबोधन कर क्योंकि राइट का एक महना जिहड़ा हैगा ना वो डिफरेंट होंदा है। वो बिटवीन 2 कम्यूनिटीज़ होंदा है। ये कोई 2 कम्यूनिटीज़ की आपस नहीं सीगी गल। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सीगा जेनोसाइड कर जो मर्जी कह लो ये राइट नहीं सीगा। सो आई एम ग्लैड कि भी भाजी ने गल नूं स्पष्टीकरण दिता है तो आपां भी उस सही शब्दावली ये लई इस्तेमाल करिए। खैर कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट असी उत्थे आ गए। जिहड़ी गल इन्होंने की आर्मी वाली उत्थे भी साडे कोल फिर आ गए। मैं अपने नाना जी के घर चला गया डिफेंस कॉलोनी। उत्थे फिर असी रहे 10-15 दिन
ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਦਿਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਆ ਫਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ 3 ਟਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ, ਪਿਓਰਲੀ ਕਮਿਊਨਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਦੇ ਕੇਮ ਫॉर द socialists and I did not do anything because I was not a socialist. Then they came for the communists, I did not do anything because I was not a communist. Then they came for the Jews, I did not do anything because I was not a Jew. Then finally when they came for me, there was nobody to stand by me. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਸੌਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਤੇ ਮਹੂਆ ਮਤਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੇਨਡ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ 92 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਿਮੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਫੂਲਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਪਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਇਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ DSGMC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਅਗੇਨ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ RP ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ TV ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ BJP ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ 1984 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ
10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ BJP ਅਪੁਆਇੰਟੀ, ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਵੈਲਕਮ ਦੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਫੀਲ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੋਪ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਪਰੈਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।